स्वागत है जी तुहाडा PVC चैनल ते लैके आए हाँ तुहाडे वास्ते प्रोग्राम शाइनिंग लाइट ते इस बारी नवा विशा लैके आए हाँ धार्मिक विचारक बखरेवें। सो अज आपां गल करांगे धार्मिक विचारक बखरेविਆਂ ते कि किस तरह साडे विचारां दे विच बखरेवें पै जांदे आ। हुंदे तां असीं धर्मी आ, हर कोई अपने आप नूं धर्मी कहाउंदा, पर फिर भी साडे विचार नहीं रलदे। सो सब तो पहला गल करांगे धर्म की, क्योंकि जदों इंसान इस धरती ते आया, जदों भी स्टार्ट होया मन्निया जाता, उस तो बाद हौली हौली क्योंकि दूजे जानवरां तो अलावा इंसान दे विच एक परमात्मा की बख्शिश चेतनता सी, जिहदे नाल इंसान एक चीज़ नूं सोच सकदा ते लंबे समय तक अपने दिमाग दे विच रख सकदा आ, जद कि वो दूजे जानवरां दे विच इस चीज़ की घाट आ, पर इंसान विच वध सी। पर परमात्मा ने हर एक जीव नूं एक कोई ना कोई चीज़ दे के भेजिया, जिस तरह हर एक जीव नूं अपनी रखिया वास्ते कुछ ना कुछ दे के भेजिया। जिस तरह ला लो एक सप आ, सप दे विच जहर आ, अगर जे तुसी सप नूं नुकसान पहुँचाउंदे आ तो वो अपने हथियार के तौर पर अपनी जहर का इस्तेमाल कर सकदा। वो जहर उसके शरीर दे विच उसका नुकसान तो नहीं करती, पर वह जहर जे तुहाडे शरीर दे विच चले जावे तो तुहाडे वास्ते उस चीज़ का नुकसान है। सो कुदरत ने सारे जीवां नूं उसदे प्रोटैक्शन वास्ते उसका खाना दाना दे के इस धरती ते भेजिया। सो मनुख भी इस तरह, मनुख कोल एक चेतनता दे वाधा होने करके मनुख ने एक जीवन जीउण वास्ते नवे तो नवे तरीके अपना लै, क्योंकि मनुख अपने जिहड़ियां दिमाग विच सोचां सोचदा उहनूं लंबे समय दे विच अपने दिमाग दे विच रख सकदा आ। सो इस तरह इंसान जदों विकसित हुंदा गया हौली हौली, उसने भी उसका ही वरतीरा थोड़ा बहुता जानवरां वांग ही सी, पर उसने क्योंकि उसदे विच चेतनता सी, उसने अपने विच कुछ नियम बनाने शुरू किए, जिहदे विच क्योंकि उन अपने आप नूं सुरक्षित रखण वास्ते उसने अपने एक ज़्यादा इकट्ठ दे विच रहना शुरू कर दिता, छोटे छोटे इकट्ठ बना के रहना शुरू कर दिता। जिस तरह आप देखते जानवर भी अपने झुंड बना के रखते हैं, उन्हां दे विच रहिंदे आ, क्योंकि उन्हां नूं उहदे विच सुरक्षा महसूस हुंदी आ। इस तरह इंसान ने भी इस तरह रहना शुरू कर दिता, पर आपस विच जानवरां वांगू लड़दा झगड़दा सी। चेतनता दे होण करके उसने नियम बनाने शुरू करते, तां जो उन्हां नियमां दे आधारित ओह आराम दे नाल सारे इकट्ठे रह सकण ते आउण वाले खतरिਆਂ ਦਾ सामना इकट्ठे कर सकण ते आपस विच ना लड़न। वो नियम हौली हौली बनते गए। वो जिस तरह मनुख पहलां कबीलियां दे विच रहिंदा सी, कबीलियां तो हौली हौली पिंड, पिंडां तो शहर बनते गए, पर वो नियम हौली हौली वो पक्के हुंदे गए। उन्हां नियमां दे आधार ते उन्हां नियमां नूं हौली हौली कुछ नियम जिहड़े वो धर्म के नां ते भी प्रचलित हो गए, जिन्हां नूं मन्नना इंसान ने अपना धर्म समझ लिया, तो वो धर्म के तौर पर भी प्रचलित होने शुरू हो गए। पर मनुख की जिस तरह मानसिक देता जिहड़ी आ उहदा विकास हुंदा गया, उसदे नवे नवे सवाल उपजते गए, उन्हां उपजे सवालों तो नवी नवी खोज हुंदी रही। उहदे तो हौली हौली सूझवान महापुरुषां ने यह चंगी सिक्ख्या दित्ती, जिहड़ी कि हौली हौली धर्म के रूप दे विच साडे ग्रंथां दे विच दर्ज हो गई, वो चाहे कोई भी धर्म होवे। सो इस तरह असी धर्मां दे जिहड़े नियम सी उन्हां नूं फॉलो करन लगे ते उन्हां दे नाल एक चंगा जीवन जीना शुरू कर दिता ते रल मिल के रहना शुरू कर दिता। ते कुछ तां जो इंसान माड़े काम ना करे, चंगे काम करे, तो कुछ इहो जिहियां चीज़ां भी धर्मां दे विच ऐड हो गईयां, जिन्हां दा मेन मकसद ये सी इंसान इस दुनिया ते चंगे काम करे ते माड़े तो डरे। उन्हां नूं कुछ नरक स्वर्ग का भी डर दिता गया। उस जिन्हां ने भी ये डर दिता, उन्हां भावना उन्हां दियां ते कोई भी शक नहीं किया जा सकता। उन्हां दा मेन मकसद यही सी तां जो असी इंसान रल मिल के इस धरती ते रह सकीए। सो इस तरह चलता गया, पर मसला ये बन गया भी हर एक धर्म दे विच वो कल्ला सिख धर्म नहीं, चाहे असी ईसाई धर्म नूं लै लईए,
ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣੇ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਆ ਪਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਤੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰੀਤ ਰਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਏਡੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਡ 'ਚ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੱਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਭਈ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਿਆ ਭਈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਦੋ ਭਾਈ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰਕ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਭਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਨੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਸ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2-4 ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੌਬਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀਰ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਏਡੇ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਾ ਲਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਧਰਮ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੌਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰਿਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ 100 ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪੀਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਆਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪੜਦਾ ਮੂਹਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੀਤੀ ਰਸਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿੰਨੀ ਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਤੀ ਰਸਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੀਤੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਸਮਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਸਮ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਘਟ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੀ, ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।